हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू एचिवर एकेडमी आज क्लास रे आम आलोचना करबा पंचम श्रेणी गणित बहिर तृतीय पाठ जहाँ होची घूर्णन कोण आम पुंखानुपुंख भाव आम आलोचना करबा पिला माने वीडियो को भल भाव शेष पर्यंत देख से कही कौन देख चित्र रे क्यों पिलाटी पूरा घूरीथिला प्रश्न करिछि प्रथम देख ए जो चित्र अछि चित्र रे किए पूरा घूरीथिला क्यों पिलाटी अधा घूरीला तुम किपर जानिल श्रेणी आलोचना कर देख ये गोटे कौन पिला माने तुम मैडम अच्छा तुम दीदी से कौन करुँच चारोटी पिला को कौन कर मूर्ति खेल खेलवा समस्ते निज चारिपटे घूरिले मूर्ति खेल कहले कौन स्टेच्यू स्टेच्यू खेलवा बोली से कहते एवं देख ये चारोटी पिला अच्छा किए क ख ग घ अच्छा ये चारोटी पिला मध्य देख जिते घूरवा को कहले एठार देख किए ताहले पूरा करितला किए पूरा करिछि एई ग पिलाटी ए ग पुओ पिलाटी कौन करिछि पिला माने से कौन करिछि पूरा घूरिछि केमिते जानिला देख प्रथम लिखिबा क्यों पिलाटी पूरा घूरिछि ग ग पिलाटी पूरा घूरी गला लिखिबो नेक्स्ट देखो क्यों पिलाटी अधा घूरिला अधा किए घूरिछि एई क पिलाटी अधा घूरिछि केमिते मु बुझाउछि हला क पिलाटी अधा घूरिछि लिखिबो एठी क पिलाटी अधा घूरीला है घूरीगला 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 केमिति जानिला आमे तुम किपर जानिला देख केमिति गुटे कौन एठारे कौन देख जेउठारे तार कौन आरंभ करिछि सेठारे पुणी शेष करिछि माने से थरे घूरीगला जेउठारु आरंभ हेबो सेठारे यदि पुणी शेष होउछि ताहिले से कौन कला थरे घूरीछि माने जेउठारु से आरंभ करिछि एमिति 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 करिके से थरे घूरीछि जा द्वारा कि तार मुह पुणी से पटे आसीछि सेते पई से पूरा घूरीला ग पिलाटी अधा केमिति घूरीछि देख से अपोजिट साइड रे हे जाइछि तार देख जेते बेले पिलाटी अधा केमिति घूरीला एठी आरंभ करिकि ए पर्यंत जेतेले आसीछि जानिबो ए ताहा अधा अटे से पिलाटी देख आरंभ एति कला तार पछपट हे जाइछि पछपट हे जाइछि माने जानिबो ए ताहा अधा से घूरीथिला पिला माने बुझि पाइलो नेक्स्ट चलो कोन देखिबा चलो पिला माने देख वास्तव रे जीवन क्यों स्थान रे तुमे घूर्णन घूरवा स्थिति करूच ताहा उदाहरण दियो पिला माने बढ़िया देछि से कोन कहिछि देख से कोन कहिछि वास्तव जीवन रे क्यों स्थान रे तुमे घूर्णन घूरवा देखिचो क्यों क्यों स्थान रे तुमे घूर्णन घूर देखिचो तार उदाहरण दे बुझाओ आमे प्रथमे देखिदिला घंटार कंटा पिला माने लिखिबो कोन एठारे देख लिखिबो तुमे घंटार कंटा लिखिबो मु लिखि दउछि घंटार कंटा लिखि देबा चलो पिला माने आमे फास्ट लिखिबा कोन घंटार कंटा घंटार कंटा तुमर कौन हुए घूर्णन हुए आउ कौन घूर्णन हुए रे पिला माने घंटार कंटा परे तुमर कौन घूर्णन हेबो कैंची भी हेबो तुमर कैंची भी हुए पिला माने आउ कौन हुए तुमर कैंची हुए पानी बोतल रो जो टैप लिखिबो टैप पानी रो टैप एई सब गुडा तुमर कौन हुए घूर्णन हुए घंटा कंटा एमिति घूरी घूरी चली थाई कैंची भी घूरे टैप जो पानी टैप अच्छी जो पानी टैप को तुम कौन कर घूराओ ये हूँ तुम आंसर टा नेक्स्ट देखा चलो से कौन कही देख आशुतोष और सबिता दुई जन गोलाकार घूरुंट ये हूँ आशुतोष ये जो पिलाटा अच्छी तार नाम हूँ आशुतोष ये जो अच्छी तार नाम हूँ कौन ये हूँ सबिता से माने गोटे पाद को एक जगह स्थिर रखी घूरुंट यही पाद को से माने कौन कर स्थिर रखिंट एवं से माने कौन कर घूरुंट आशुतोष एक पूर्ण घूर्णन कर एक संपूर्ण वृत्त तैयारी करिछि देखो से पूर्ण घूर्णन करी से कोन करिछि रे देखो आशुतोष कोन करिछि पूर्ण घूर्णन करे गोटे कोन करिछि संपूर्ण वृत्त तैयारी करिछि एई पाद को स्थिर रखि कि से संपूर्ण गोलाकार करिछि सबिता अर्ध घूर्णन करे एक अर्धचंद्र आकृति तैयारी करिछि से अर्धचंद्र आकृति अर्ध घूर्णन करिकि अधा घुरिकि से कोन करिछि ये पूरा घुरिकि पूरा गोल करिछि ये अधा घुरिकी कौन करिछि सबिता अधा घुरिकी तुमर अर्ध गुणन कर एक अर्धचंद्राकृति आकृति तैयारी करछि अर्धचंद्राकृति आकृति कला बेले ये एक कौन करिछि पूर्ण गुणन करिछि ए गुडा को स्थायी रखिकी सबिता ए गुडा को स्थायी रखिकी से अर्धचंद्र भलिया करिछि आ ये पूरा गुणन करिकि एक कौन करिछि पूरा वृत्तटिए तैयारी करिछि पिला माने तार नेक्स्ट कौन देछि देखिबा चलो एथिरे तुम कौन देखुछ एटा होची जेउठारु आरंभ कला जेउठारु से आरंभ करिछि सेठारु यदि से पूरा गोल करिछि ताहा होची कोन गोटे वृत्त होची
ଏବଂ ଅଧା କଲେ କ'ଣ ହଉଛି ତାହା ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ହଉଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ଦେଇଛି ତମର ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ଚାଲୁଥିବା ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମିନିଟ ଘଣ୍ଟାଟା ପୁରା ପୁଣି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ମୋର ଗୀତ 60 ମିନିଟ ଲାଗେ। ମୋର ଗୀତ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ବେଳେ କେତେ ମିନିଟ ଲାଗେ 60 ମିନିଟ ଲାଗେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି କହୁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି ଏଠାରେ 5ଟାରୁ କେତେ ହେଇଛି 6ଟା ତମର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ସେ 5ଟାରୁ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ 6ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ଯୋଉ 6ଟା ହଉଛି କ'ଣ ଏଟା ଆଗକୁ ଜାଣିବା ହେଲା ଏଟା ଅଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ କୋଣ ଗୁଡାକ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମନେ ରଖିଥାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ 60 ମିନିଟରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିବା ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକକୁ ଫେରି ଆସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେଉଁଠାରୁ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେଇଠାରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କର। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମୁଁ ଦେଖ ଯେଉଁଠାରୁ ତମେ ଆରମ୍ଭ କଲ ଏଇଠାରୁ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି ଯଦି ସେଇଟାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲ। ଯେମିତି ତମର ଆଶୁତୋଷ କରିଥିଲା ଯେମିତି ତମର କ'ଣ ଆଶୁତୋଷ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର ହୁଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେ ମାରେ ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗେମ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନରେ ଘୁରାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ହଠାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ। ଏଟା ତମେ ଆରାମରେ ସ୍କୁଲରେ କରିପାରିବ। ଏଟା କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗେମ୍ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ତମର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଠିରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋଲି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆରମ୍ଭର ସ୍ଥିତି ଏସ୍ କୁ ଫେରି ଆସେ। ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ଏସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୁରିଲା ଏମିତି କରି ଯଦି ପୁଣି ସେ ଏସ୍ କୁ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୁରିଛି ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିତି ଏସ୍ କୁ ଫେରି ଆସେ। ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ଯଦି ବୃତ୍ତାକାର ଘୁରିବ ପୁଣି ଯଦି ସେଇ ଏସ୍ କୁ ଫେରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ କ'ଣ କଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି। ଏସ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଣି ଗୋଲ କରିକି ଯଦି ଏସ୍ ରୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଯଦି করে ସେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ବଡ଼ ଦୋଲିରେ ଜାଣିବ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିମା ସମାନ ଦିଗରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଦେଖ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। କିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଇଏ ହେଉଛି ଲିମା। এই লিমাটা କ'ଣ କରିବ লিমা সমান দিগরে 2টি অর্ধ ঘূর্ণন করে। ଏହା ଏକ ଡ୍ୟାଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି ଯଦି 2ଟି ଅର୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଧା ଇଏ ହେଉଛି ଅଧା ଇଏ ହେଉଛି ଅଧା 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 ଯଦି ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଏକ ପୁରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତମର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। କେମିତି 2ଟି ଯଦି ହାଫ ମିଶିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ 1 ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା କ'ଣ 2ଟି ହାଫ ମିଶିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଫ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଫ। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଫ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଫ। 2ଟି ଅଧା ଅଧା ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ଏ ହେଉଛି ତାର ଅଧା ଏ ହେଉଛି ତାର ଅଧା 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 ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି ସେ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। ଯଦି ସେମାନେ 2ଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ করে ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ 1/4 2ଟି 1/4 ମାନେ କ'ଣ 2ଟି 1/4 ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ହାଫ। ଯେମିତି ହାଫ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ 1/4 ଏ ହେଉଛି 1/4 ଏଇ ଦୋଳିର ଏ ହେଉଛି 1/4 ସେ କ'ଣ କହୁଛି 2ଟି 1/4 ମାନେ ଏ ହେଲା ତାର 1/4 ଏ ହେଇଗଲା 1/4 ଏ ହେଇଗଲା 1/4 2ଟି 1/4 ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ
करे तेबे कौन हेबो एहा एक कौन हेबो अधा घूर्णन हेबो अधा घूर्णन परी हेबो पिला माने अधा घूर्णन हेबो आमे देखो मु आलोचना कर दउची ए हो जे तमरो गुटे वृत्त हैला एही वृत्त रे जेते बेले ए होचे कोन एठी आरंभ होला एठी तमर से गला ए होचे कोन 1/2 1/2 ए 1/2 अधा अधा ना नहीं जेते बेले ए होचे अधा एतिके होचे अधा एतिके होचे अधा आउ एतिके होचे अधा जेते अधा अधा मिसी जे कोन होए ताहा हे गला पूरा आ जेते बेले ए होचे कोन दुईटी चतुर्थांश चतुर्थांश कहले कोन ए होचे 1/4 ए भी 1/4 जेते बेले 1/4 1/4 होची पूरा एतिकी होची एतिकी कोन एतिकी होची तमरो अधा सेते पे अधा जदी आमे चारिटी चतुर्थांश करबा चारिटी चतुर्थांश कहले कोन हबो ए भी 1/4 ए भी 1/4 चारिटी चतुर्थांश चतुर्थांश कहले कोन चारि भागरो गुटे भाग पिला माने तापरे तमरो कोन कहिची दुईटी अर्ध घूर्णन वाले कोन दुईटी अधा घुरिबो चतुर्थांश कहले बुझिछ तो चारि भागरो गुटे भाग चारोटी यदि कोन होए चतुर्थांश होए गुटिए पूरा होए बा तमरो गुटे कोन होए पूर्ण घूर्णन करिवो हला बुझि पारिलो पिला माने केमिति हला नेक्स्ट देखो दैनंदिन जीवन रे एपरि किछि वस्तु नाम लेख जहा घूर्णन सहित जड़ित पिला माने उदाहरण स्वरूप पानी टैप मु आलोचना करिछि पिला माने पानी टैप हला चिमुटा भी हबो तमरो चिमुटा एमिते था चिमुटा देखि जाना नै चिमुटा तमरो एमिते चिमुटा थाए से चिमुटा भी तमरो घूर्णन करे कोइची भी हबो एठी हला नेक्स्ट कोन कोइची भी हबो एगुडा को देछि देखो कपड़ा क्लिप क्लिप भी हबो तमरो तमरो तलरे से गुडा को तमरो देछि पिला माने क्लिप भी हबो बुझि पारिलो तो ए कांसेप्ट इंपोर्टेंट पिला माने देखो ए होछि अधा 1/4 1/4 चारोटी 1/4 ले कोन गुटे पूरा होइबा गुटे फुल होय तमरो बुझि हला ना नै नेक्स्ट चलो देखिबा कोन रहिछि तमरो पिला माने नेक्स्ट तमरो कोन अछि देखो से कहिछि एही प्रत्येक क्षेत्र रे सर्वाधिक संभाव्य घूर्णन केते जांच कर ठीक दियो से कहिजे कोन देखो जेउटा वस्तु देछि एक चतुर्थांश घूर्णन रो कम कोटा हेबो एक चतुर्थांश कोटा घूर्णन करिवो घुरिवो बा एक चतुर्थांश रो अधिक कोटा घुरिवो कपड़ा क्लिप केमिति थाय देखि जो कपड़ा क्लिप एमिति थाय कपड़ा क्लिप तमरो एमिति थाय ताले से कोन करिवो एक चतुर्थांश रो कम से घूर्णन करिवो कबाटर कब्जा देखि जो ना कबाटर कब्जा रे लागि थाए ता कोन करिवो एक चतुर्थांश रो अधिक घुरिवो पिला माने चिमुटा भी से सेम एमिति थाए क्लिप बोलिया थाए से एक चतुर्थांश रो कम करिवो कोइची तमरो केमिति थाए एमिति कि तमरो कोइची थाए कोइची कोन हबो एक चतुर्थांश रो अधिक घुरिवो पिला माने एक चतुर्थांश रो अधिक घुरिवो से कोन हे जिवो एमिति भी हे जाय थाए देखि जना नै एतिकी ही जाय पूरा कोइची तमरो एतिकी होए माने से कोन एक चतुर्थांश रो अधिक एक चतुर्थांश कइले केते तमरो चारि भाग रो गुटे भाग एतिकी ए एंगलटा बुझि पारु छ नथी मलाट फाइल कवर पिला माने फाइल कवर तो एक चतुर्थांश रो पूरा घुरी जाय हला फाइल कवर पूरा घुरिबो नेक्स्ट से कोन कहिछि देखिबा चलो उपरोक्त वस्तु गुड़िक मध्य कौन से अर्ध घूर्णन करिकी अधा किए घूरे तले नाम लेख बोली से कहि देख अधा किए घूरिबो अधा घूरिबो तमर किए कबाट कब्जा लिखिबो एठी कबाट कब्जा आउ किए अर्ध घूर्णन करे कोइची भी तमर अर्ध घूर्णन करे पिला माने केमिति कोइची अर्ध घूर्णन करिवो एमिति भी हे जाय कोइची देखिछ ना नै पूरा कोइची तमरो एतिकी भी होय सेते पे से अर्ध घूर्णन करे अन्य कोन से वस्तु गुडी को पूर्ण घूर्णन करे कि हां फाइल कवर तमरो करिवो पूरा जो फाइल कवर अछि से फाइल कवर तमरो पूरा घूर्णन करे पिला माने मन रखिला नेक्स्ट चलाओ को बढ़िबा तमरो कोन देइछि देखो प्रज्ञा गोटे सबुज और गोटे हलदा पाइप को कागज क्लिप सहित जोड़िला देखो गोटे ए होचे हलदिया पाइप ए होचे तमरो सबुज पाइप से क्लिप द्वारा से जोड़ीची देखो क्लिप द्वारा से जोड़ीची से सबुज पाइप को स्थिर भाव रे रखी धरी रखिला और हलदिया पाइप को घुराइला या को से स्थिर भाव रे रखिला ए जे हलदिया पाइप अछि पिला माने मु काटी दउची ए होचे गोटे
ସବୁଜ ପାଇପ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ତମର ହଳଦିଆ ପାଇପ। ଏ ହଉଛି ତମର ହଳଦିଆ ପାଇପ। ସେ କଣ କଲା ସେ ସବୁଜ ପାଇପ କୁ ସ୍ଥିର ରଖିଲା। ଏ ସବୁଜ ପାଇପ କୁ କଣ କରିଛି ସେ ଏ ସବୁଜ ପାଇପ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଛି ଏମିତି। ଆଉ ତାକୁ କଣ କଲା ସେ ହଳଦିଆ ପାଇପ କୁ ସେ କଣ ରଖି ହଳଦିଆ ପାଇପ କୁ ଘୁରାଇଲା। ସେ ହଳଦିଆ ପାଇପ କୁ ସେ କଣ କରିଛି ହଳଦିଆ ପାଇପ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଏମିତି ଏମିତି ଘୁରେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କରିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ହେଲା। ତାକୁ ଇଏ ଅଛି ସେ କଣ କରିଛି ସେ ଏମିତି ଏମିତି ଘୁରେଇଛି। ଏମିତି ଘୁରାଇବା ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହେଲା ହଳଦିଆ ପାଇପ କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ହେବ। ସେ ଯେମିତି ଏମିତି କରିଛି କେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ଏତିକି ବେଳେ ଆସିବ ଏତିକି ବେଳେ ଆସିବ। ଏସବୁ ଗୁଡାକ ହଳଦିଆ ପାଇପ ଆସିବ। ତାର ପୁରା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଳାକାର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏ ହଉଛି କଣ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଗୁଡାକ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ରେ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରେ ଦେଇଛି ତମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି ତେଣୁ ଏହା ସମକୋଣ ପରି ଦେଖାଗଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ନା ନାଇଁ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଘୁରେଇଥିଲା ସେ ସବୁଜ ପାଇପ କୁ ରଖିକି ହଳଦିଆ ପାଇପ କୁ ଘୁରେଇଥିଲା ଫଳରେ ସେ କଣ ଏମିତି ଏଙ୍ଗଲ ବି ତମର ହେଇଛି। ଏମିତି ଏଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ଏକ ସମକୋଣ କହୁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣ ଅଛି ଏକ ସମକୋଣ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ କମ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି ତେଣୁ ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପରି ଦେଖାଗଲା। ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଯେତେବେଳେ କମ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି ଇଏ ହଉଛି କଣ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କେତେ ଏତିକି ତାଠାରୁ କମ କରିଛି ମାନେ ଏତିକି ଇଏ ହଉଛି କଣ ଇଏ ହୋଇଗଲା ତମର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ। ଦେଖ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଅଧିକ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶର ଅଧିକ ଇଏ ହଉଛି ଅଧା। ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ମାନେ କଣ ଅଧା ଅଧାରୁ ଟିକେ କଣ କହିଛି କମ ମାନେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ସେ କଣ କଲା ସେ ସେ କଣ କରିଛି ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଧାରୁ ଟିକେ କମ କଲା ମାନେ ଏ କୋଣଟା ଯୋଉ ପାଇଲା ଏଇ କୋଣଟା ଯୋଉ ପାଇଛି ଏ ହେଇଗଲା କଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କାହାକୁ ସମକୋଣ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ବି ନୋଟ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ସମକୋଣ କହିବା। ସାର୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ କୋଣ ଲେଖିଦିଅ ଯେଉଁ କୋଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ମାନେ କଣ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ କମ ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା। ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ମାନେ କଣ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଅଧିକ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଅଧିକ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି ଅଧା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଧାରୁ କମ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଣ ଅଧା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁଟା ପିଲାଟି କହିଛି ଦେଖ ଏଠି ଏହା ଏକ ସରଳ କୋଣ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆସ କାମଟି କରିବା। କଣ କାମ କରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ସେ କହିଛି ଦେଖ କାଗଜ ପଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବା ଖଣ୍ଡିଏ ଆୟତାକୃତି କାଗଜ ନିଅ। ଗୋଟେ ଆୟତାକୃତିର କାଗଜ ନେବ ଏମିତିକା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ପ୍ରତି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭାଙ୍ଗନି। ଏଥିର ଏତିକ ଗ୍ୟାପ ହଉଛି କେତେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଏ ବି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଏ ବି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଏ ବି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତମେ କଣ କରିବ ଭାଙ୍ଗିବ। ତାକୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ କାଠି ଲଗାଇ ଏକ କାଗଜ ପଙ୍ଖା ତିଆରି କର। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ଏମିତିକା ହେବ। ଏମିତିକା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଡି ଦବ ତାର ସେପ ଆକୃତି ଏମିତି ଆସିବ। ତାପରେ ଦୁଇ କୋଣରେ ଏ କୋଣରେ ଆଉ ଏ କୋଣରେ କଣ କରିବ ତମେ କାଠି ଲଗେଇଦବ। ଅଠାର ଯୋଡ କଣ କରିବା ଏହାକୁ ଅଠାରେ ଯୋଡିକି କାଠି ଅଠାରେ ଯୋଡିଦେଲା। ଅଠାରେ ଯୋଡିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ପଙ୍ଖାକୃତି ହେଇଗଲା। ଅଠାରେ ଯୋଡିବା ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହେଇଗଲା ତମର ପଙ୍ଖାକୃତି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖ ତାହେଲେ ଯୋଉ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ କୋଣକୁ କଣ କହିବା ଦେଖ ଏବେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ଅଛି
ସାର୍ ଇଏ ତ 1/4 କମ, ଏଇଟା 1/4, ଏ 1/4 କମ ଆଉ କଣ 1/4 କମ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଏ ହେଇଗଲା କଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏ ହେଇଗଲା କଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି କଣ? 1/4, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛି କଣ? 1/4, ପୁଣି 1/4 ଏତିକି ଆସିବ, ପୁଣି 1/4 ଏତିକି ଆସିବ। ଦେଖ ଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଏ ହେଇଯାଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ତମର? ଇଏ ତମର ହେଇଗଲା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ତମର କଣ? ଏ ହେଇଗଲା ତମର ସମକୋଣ। ସମକୋଣ। ନେକ୍ସଟ ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଦେଖ ଅଧାରୁ ତମର କଣ? 1/4 ଅଧିକ। 1/4 ଏତିକି ହେଲା, 1/4 ଅଧିକ ହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏ ହେଇଗଲା ତମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପିଲାମାନେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଲା। ଯଦି ତମର 1/4 କମ ହୁଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଯଦି 1/4 ହୁଏ ତାହା ସମକୋଣ, 1/4 ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲା। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଲା ରେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ତମର? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ସେ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ କାଗଜ ପଙ୍ଖା ଗୋଟେ ପଟକୁ ସ୍ଥିର ରଖ। ସ୍ଥିର ରଖି ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଣକୁ ଦେଖ। ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଛି। ସେ କେମିତି ଘୁରିଛି ଦେଖ। ଏ ହଉଛି କଣ? ପୁରା ଅଧା। ଏକ ହାଫ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସରଳ କୋଣ। ଏ କଣ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘୁରିକି ଏ ପଟକୁ ଆସିଛି, ସିଧା ଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସରଳ କୋଣ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘୁରିକି ଦେଖ ଇଏ କଣ? 1/4 ନା ନାହିଁ? 1/4 ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କଣ କହିବା? ସମକୋଣ କହିବା। ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି 1/4 କମ, ଇଏ ହେଇଗଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। 1/4 ଅଧିକ ମାନେ ଏଇ ହେଇଗଲା କଣ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପିଲାମାନେ। ବୁଝି ହେଲା? ଏଟା ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଥରେ କେବଳ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପିଇବା ପାଇପ, ଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ପଙ୍ଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି କର ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଘୁରାଅ। ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ମିଶାଇଲେ ଏକ କଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ହେବ କି? ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ? ହଁ। ତାର ଆନ୍ସର ହବ କଣ? ହଁ ହେବ। ସେ କହିଛି କଣ? ଦେଖ ସେ କହିଛି କଣ? ପିଇବା ଷ୍ଟ୍ରକୁ କିମ୍ବା ପଙ୍ଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି କର ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଘୁରାଅ। ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଗୋଲ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମାନେ କଣ? ଅଧାରୁ କମ। ଇଏ ହେଲା ଅଧାରୁ କମ। 1/4 କମ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏହାକୁ ଘୁରାଅ। ଯେତେବେଳେ ଘୁରେଇଲା, ଏମିତି ଏମିତି ଘୁରେଇଛି, ଯେମିତି ବୃତ୍ତଟେ ଘୁରା ହେଇଛି। ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ମିଶାଇଲେ ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ହେବ କି? ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏତିକି ଆସିଛି ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଟା କଣ? ଏତିକି ବି ଆସିବ, ଏତିକି ବି ଆସିବ, ଏତିକି ବି ଆସିବ, ଏତିକି ବି ଆସିବ, ଏତିକି ବି ଆସିବ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଘୁରେଇଛେ, ଘୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏତିକି କଲା ବେଲେ କି ହେଇଯାଉଛି କଣ? ଏକ ସମକୋଣ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ତମ ଆକୃତି ସହିତ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହେଲା, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ଏ ହେଇଗଲା ତମର ଏକ ବୃତ୍ତ ପିଲାମାନେ। ଏ ହେଇଗଲା ତମର ଏକ ବୃତ୍ତ। ବୃତ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏ ହଉଛି ସେଣ୍ଟରଟା। ସେଣ୍ଟର କଲା ବେଲେ ଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇଯିବ। ଇଏ ବି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ, ଇଏ ବି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ 1/4 କମ ହୁଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ମିଶାଇଲେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ହେବ କି? ହଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମିଶାଇ ଦେଲା, ଏ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଏମିତି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆଉ ଏମିତି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ନା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ବୃତ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏତିକି ହେବ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମିଶାଇଲେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହଉଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା ତମର ଏ ବହିରେ ତମକୁ ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ଏଇଟା ତମର ଅଧା। ଏ ଅଧା ମାନେ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ସମକୋଣ। ସମକୋଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଦୁଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇ ଦଉଛେ, ଦୁଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣକୁ ମିଶାଇଲେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବି ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ହଁ। ଏହା ଏକ 1/4 ଗୁଣନ କରି କିମ୍ବା ଏହା ଏକ ସମକୋଣ। ହାଫ ଇଏ ହଉଛି ସରଳ କୋଣ,
ये हूँ कौन समकोण एटा किसी ये नहीं नेक्स्ट देखा चलो कौन दे तुम तुम्हें बोध हुए खातार मोटा मलाट किंबा कार्डबोर्ड खंड व्यवहार कर घर तैयारी करिथिबो घर चिन्हित कोण गुड़िक देख चिन्हित ये गोटे विभिन्न कोण गुड़ाक अच्छी चिन्हवा क ख ग घ देछि क ए कटा कोण रे पिला माने तुम आंसर कर एमिति कोण माने कोण एमिति कोण माने कोण ये अधार अधिक ना नहीं अधार अधिक हेले कोण हो जिवो सर कटा हमर स्थूल कोण हो जिवो तारे ख ख कोण कोटा ख कोण होची एटा तमर से देई नै एक ख कोणटा होची एटा माने एयो एतिकी जे हला ए हे गला कोण तुमर खटा हेउचे एक समकोण सर अधा अधा नै ए होचे कोण 1/4 माने ए होचे कोण समकोण तापरे ग देखिबा ग देखो ए होची ग गटा एमिति एमिति माने कोण ये तो 1/4 रो कम अछि सर एक चतुर्थांश रो कम अछि ताइले ए हे जीव सूक्ष्म कोण सर ये हे जीव तमरो सूक्ष्म कोण घ घ देखो एमिति अछि सर ये भी तो एक चतुर्थांश रो कम अछि ताइले ए भी हे जीव सूक्ष्म कोण तापरे व भी देखो व केमिति अछि एमिति अछि एमिति कोण कोण ए 1/4 रो कम अछि एक चतुर्थांश रो कम अछि तार अर्थ होछि ए भी सर सूक्ष्म कोण च च देखिबा चलो च कोटा च होछि एटा ई एंगलटा हला ई एंगलटा ए एंगलटा कोण देखो ए एंगलटा होछि तमरो एमिति रहिबा कथा किंतु से केमिति करिछि एमिति कि ठीक एमिति हेछि ये तुमर समकोण नहे रे पिला माने मोर हित तमे भाबुतो एटा गोटे समकोण बोली ये समकोण नुहे काहे कि नुहे देखो एटा एक्चुअली एमिति रहिबा कथा किंतु रहिछि केमिति एमिति रहिछि ए जो कोणटी सृष्टि हेछि ए कोण हला एमिति रो से एमिति हे जाइछि तार अर्थ कोण ए कोणटा केमिति हला एमिति तयारी हेछि ए कोणटा होछि तमरो स्थूल कोण पिला मन रख हला ए होला तमरो स्थूल कोण नेक्स्ट देखिबा चलो तापरे कोण अछि 6 6टा केमिति 6टा तमरो एमिति अछि ए हेगला तमरो समकोण ज ज तमरो एमिति अछि ए तमरो ज ए हेउछि भी स्थूल कोण ए होला तमरो स्थूल कोण नेक्स्ट देखिबा चला कोण रहिछि रे पिला माने तमरो से कहिछि तुम खाता रे दुईटी समकोण दुईटी स्थूल कोण एवं गोटिए सूक्ष्म कोण थिबा एक पांच पार्श्व विशिष्ट आकृति तयारी कर तयारी करिबा चलो एमिति पांच पार्श्व विशिष्ट कला जोंटे दुईटी समकोण थिबो निश्चित भाव रे ए गोटे समकोण ए गोटे समकोण ए दुईटी कोण तमरो समकोण हला तापरे गोटे सूक्ष्म कोण ए जे तमरो गोटे सूक्ष्म कोण पिला माने ए होला तमरो दुईटी सूक्ष्म कोण ताए दुईटी स्थूल कोण कोण ए होचे गोटे स्थूल कोण ए होचे गोटे स्थूल कोण पिला माने बुझियला पांच पार्श्व विशिष्ट नेक्स्ट तमरो कोण देछि देखिबा चलो नेक्स्ट देखो पिला माने एठिरे कोण कहिछि निम्न रे व्यायामकारी मानक गोड़ मझिरे सृष्टि होतवा कोण गुडी को देखो ए गुडी को मध्यरु केउंटी सूक्ष्म कोण स्थूल कोण समकोण बा सरल कोण चिन्हट कर पिला माने निश्चित भाबे ये तो पूरा देखा जाउछि सार एक चतुर्थांश ये होछि पूरा कोण एक चतुर्थांश तापरे देखो एमिति हेबो तापरे एमिति हेबो एक चतुर्थांश कहले ए हेउछि कोण तमरो समकोण एक चतुर्थांश हला एक चतुर्थांश देखो ये एक चतुर्थांश रो ठीक अधिक अछि माने ये हेगला स्थूल कोण सॉरी सॉरी पिला ये तमरो देखो ये तमरो कोण हबो ये तमरो सूक्ष्म कोण हेबो हला ये तमरो सूक्ष्म कोण हेबो हला ये तमरो सूक्ष्म कोण हला सॉरी ये तमरो सूक्ष्म कोण हबो ए 1/4 रो कम अछि ये तमरो 1/4 हला ये तमरो 1/4 तटे माने ये हे जेबा तमरो समकोण ये तमरो स्थूल कोण हे जेबो ये तमरो स्थूल कोण हबो काहे कि स्थूल कोण
ତମର ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ତମର ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ ସରଳ କୋଣ। ଏ ତମର ସରଳ କୋଣ ପିଲାମାନେ, ତମର ସରଳ କୋଣ ହେଲା। ଅଧାରୁ କମ 1/4 ଅଧିକ ହେଲେ ତା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଟେ। ଦେଖ ଏଇ ଏଙ୍ଗଲ ଟା ତିଆରି ହଉଛି, ଏଇ ଏଙ୍ଗଲ ଗୁଡିକ ସେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏହି ଏଙ୍ଗଲ ଗୁଡିକ ସେ ଏଟା ସିଧା କରିଦେଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଥର ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କୋଣ ମାପିବା ହେଲା। କୋଣ ମାପିବା, ଚାଲ କଣ କଣ କୋଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏକ ଟ୍ରେସିଂ କାଗଜକୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ କାଟି ଏହାକୁ 8 ଭାଗ କର। 8 ଭାଗ, ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିବ, ପୁଣି ମୋଡ଼ିବ, ଏମିତି କରି ତମେ 8 ଭାଗ ତମେ କରିବ ପିଲାମାନେ। 8 ଭାଗ ମଝିରେ ପାଇପ ଲଗାଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଟା ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଆମେ ତାର ସେଗୁଡାକ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ କହିଛି କଣ, ଦେଖ ସେ କହିଛି 1/8 ଗୁଣନକୁ ଦେଖାଅ। 1/8 କହିଲେ କଣ, ଦେଖ 1/8 କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ରେ ପିଲାମାନେ, 1/4 ଏତିକି ଯୋଉ ରହିଲା ଏ ହଉଛି ତମର କଣ 1/4 ନା ନାଇଁ। ଏତିକି ପାର୍ଟ ହଉଛି 1/4। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ କରିଦବା ଏ ହେଇଯିବ 1/8। ମାନେ 1/8 କୋଉଟା, 1/8 ହଉଛି ତମର ଦେଖା କହିଲେ ଏ ହେଇଗଲା ତମର 1/8। ଏ ହଉଛି ତମର 1/8। 2/8 କୁ ଗୁଣନ କରି ଦେଖାଅ। ସମଭଗ୍ନାଂଶ 2/8, 4 କେତେ ତମର 4 8 12, ଏ ହଉଛି ସମଭଗ୍ନାଂଶ ସମାନ ଏଇଟା। ମାନେ କେଉଁଟା ହବ, ଏତିକି ତମର ହେଇଯିବ କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ତମେ କାଟିବ ଏଠି ହେଲା। 1/8 କହିଲେ ତମେ ଏମିତି କାଟିବ, ଏଇ ହଉଛି ତମର 1/8। ତାପରେ 2/8 କହିଲେ କଣ 1/4। ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି 2/8 କହିଲେ କଣ 1/4। କୋଉଟା 1/4, 1/4 ଲେଖିବ। 2/8 କୁ ଗୁଣନ କଲା ପରେ ତମେ କେଉଁ କୋଣ ପାଇଲ, 2/8 ଯୋଉ ଗୁଣନ କଲା ଇଏ ହଉଛି 2/8। 2/8 ଯାହା ତମର କଣ 1/4, ତାହା ତମେ କେଉଁ କୋଣ ପାଇଲ, ଆମେ ସମକୋଣ ପାଇଲା। ଲେଖିବ ଏଟା କଣ, ଆମେ ସମକୋଣ ପାଇଲା। ଗୋଟିଏ 1/8 କୁ ଗୁଣନ କରି ଗୋଟିଏ 1/4 ର ଗୁଣନର ଅଧା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଗୁଣନର ଅଧା ନା ନାହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଗୁଣନ କଲା ବେଲେ ତୁମେ କେଉଁ କୋଣ ତିଆରି କଲ, କେଉଁ ତିଆରି କଲ, ଦେଖ 5/8 ବି କରିପାରିବ। ଏଇ ଯଦି 1/8, ଇଏ ହଉଛି 2/8, ଇଏ 3/8, ଇଏ 4/8, ଇଏ 5/8, ଇଏ 6/8, ଇଏ 7/8, ଏ 8/8। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପୁରା ବୃତ୍ତର ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଛି। ଏ 2/8, 3/8, 4/8, ଇଏ ହଉଛି 5/8, 6/8, 7/8, ଏ 8/8 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖ 8/8 ଗୁଣନ କରି ଜାରି ରଖ। ଦେଖ 5/8 କୋଉଟା, 5/8 କଲା ଲାଗି ସେ କେତେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ତମର ଏତିକିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଏତିକି ହଉଛି କଣ ତୁମର 5/8, 6/8 ଏଠି, 7/8 ରେ 8/8 କଲା ବେଲେ ସେ ପୁରା ଘୁରି ଯାଉଛି। 8/8 କଲା ବେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। এটা ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସେ କରୁଛି। 3/4 ଗୁଣନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣନ ଶେଷ କରିପାରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କରିପାରିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଆଉ ନାହିଁ, ତମେ କେବଳ ଏହାକୁ ନେଇକି ତମେ କାଟିକି ଅଂଶ କର ବୋଲି, ତମେ ଯୋଉ କାଗଜ ନେବ କାଟିକି ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବ, ଏତିକି କାଟିବ ଅଲଗା କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ଗୁଡିକ 1/2, 1/4, 1/8 ଗୁଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଦର୍ଶାଉଛି। ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଦର୍ଶାଇବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ କଣ କଣ ରହିଛି ତାର ଦର୍ଶାଇବା। କଣ କଣ ରହିଛି ରେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେ କଣ କରିଛି 1/2 କରିଛି। ଦେଖ ଏଠି ସେ କଣ କରିଛି 1/2 ମାନେ କଣ ଅଧା, ଅଧା ଗୁଣନ ମାନେ କେତିକି ଆସିବ, ସେ 1/2 ମାନେ କଣ ଅଧା ଗୁଣନ, ମାନେ ଏଇଟା ତମର ଏତିକି ଦୂର ଆସିବ। ସେ କଣ କରୁଛି ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କର ବୋଲି, ତମର ଏତିକି ତମ ଏତିକି ଆସିବ ହେଲା। ଏତିକି ଆସିବ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ପାରୁନାହିଁ, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆରାମରେ କାଟି ପାରିବ ହେଲା।
ମୁଁ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ଦଉଛି ତା ଏଇଟା ତମର ଅଧା ଏଇଟା ତମର ଅଧା ଚିର ଚିହ୍ନ କରିବ 1/8 ମାନେ କଣ ଅଧାରୁ ବି 1/4 ଅଧିକା ଇଏ ହଉଛି ତମର 1/4 ତାର ଅଧା କେତେ ହବ ଏତିକି ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି 1/4 ୟାର 1/4 କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ ତମର 1/4 କେତେ ହବ ତମର ଏଇଟା ଏତିକି ଆସିବ ଏ ହେଇଗଲା 1/4 ସେମ ତଳରେ ବି ଦେଇଛି ଅଧା ଅଧା ଆମେ 1/8 କାଟିବା 1/8 କଲେ କେତେ ହବ ଏତିକି ଆସିବ 1/4 କଲେ କେତେ ହବ ଏହା ତମ ଏତିକି ଆସିବ ହେଲା ଯେହେତୁ ସେ ଏମିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାନ କରୁଛି ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇ ଦେଖ ଦେଖିବା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେସିଂ କାଗଜରେ ଏକ ବୃତ୍ତ କାଟ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତକୁ 2 ଭାଗ କର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ତାପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ 3 ଭାଗ କର ଇହାକୁ ତମକୁ ଦେଇଛି 3 ଭାଗ କର ଆରମ୍ଭର ବିନ୍ଦୁକୁ 1/6 2/6 ଅବଧିରେ ଚିହ୍ନଟ କର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ହଉଛି ଏଟା ବୃତ୍ତ କରିବ ଏଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କେବଳ କୋଣ ଗୁଡିକ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ କୋଣ ଅଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଟେ ଏ ତମର ସରଳ କୋଣ ଅଟେ ଏ କୋଣ ଗୁଡିକ କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କହି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଇଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ହଁ ବାସ୍ ଏଇଟା ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ସେ କହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମାନ କର ତାପରେ କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତମ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ